دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آئین قانون اس میں کوئی ترمیم وغیرہ یہ اس کا جاب ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ملک کی حالات کے تحت اور ایک ضرورت کے تحت ملک میں قانون سازی بھی کریں، قانون میں ترمیم بھی کریں، آئینی ترمیم بھی لائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ترمیم آتی ہے تو اس پر اختلاف ممکن ہوتا ہے، تو جو مسودہ حکومت کی طرف سے لایا گیا ہم نے اسے اکثر مسترد کر دیا تھا، اور وہ کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس سے پارلیمنٹ کی توقیر ختم ہو جاتی، اس سے ہماری عدلیہ کمزور ہو جاتی، اس سے ہمارے تمام پاکستان کے عام شہریوں کے انسانی حقوق جو ہے وہ تباہ ہو جاتے، اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اسمبلی میں اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم عوام کے خلاف کوئی ترمیم پاس کریں، بلکہ عوام کے مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ملکی مفاد میں ہم نے سب کچھ کرنا ہے، تاکہ یہاں پر ایک پرامن معاشرہ تشکیل دیا جا سکے، اور جو چیزیں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں ہم ان ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ یہ نہیں کہ ہم کسی ادارے یا کسی محکمے کو طاقتور بنانے کے لیے قانون بنائیں، اور غیر ضروری طور پر ان کو اختیارات دینے کے لیے ہم کوئی قانون بنائیں، بلکہ تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا اور ملک کے اندر ایک متوازن سیاسی ماحول پیدا کرنا، یہ ہمارا ایک مقصود ہوتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ ایک لمبی چوڑی گفتگو اور مذاکرات کے نتیجے میں جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے، اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر بھی کل 15 ہے انشاءاللہ، میں کراچی میں کل بلاول بھٹو صاحب سے ملوں گا، اور پھر یہاں سے میں سیدھا لاہور جاؤں گا، میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملوں گا وہاں پہ، پھر میں اسلام آباد جاؤں گا تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قیادت جو موجود ہے ان سے بات کروں گا، اور اس طریقے سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ملک میں کوئی ایک آئین کی ترمیم کی وجہ سے کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو، کوئی اختلافات نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا، 18ویں ترمیم میں بھی کوئی ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے۔ جب 18ویں ترمیم میں ہمیں 9 مہینے لگ گئے تھے تو اب 26ویں ترمیم میں ہمیں 9 دن تو دے دینے چاہیے کہ ہم اس میں دیکھ سکیں، اس کا نوک پلک ٹھیک کر سکیں، اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو نکال سکیں، کوئی اچھی بات ہے تو وہ ڈال سکیں اس کے اندر۔ تو یہ سارا ایک بڑا لمبا ایک ایکسرسائز ہے، اس کے ہمیں ماضی میں بھی کافی تجربات ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ چیزیں طے کرنے کے لیے، خارجہ پالیسی کے اصول طے کرنے کے لیے 6 مہینے تک ہمیں کمیٹی روم میں بیٹھنا پڑا۔ تو آج کیا مسئلہ ہے کہ ہم 1 مہینہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں، اور ایسی کوئی جلدی ہم پر مسلط کی گئی، لیکن ہم اس سے متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے کہا نہیں، جب تک کہ ہم اطمینان حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ترمیم نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو ہم اس کو مسترد کریں گے۔ جی اب الحمدللہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور آپ دعا فرمائیں کہ مکمل اتفاق رائے تک ہم پہنچ سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہ احتجاج اس وقت کر رہی ہے جو دنیا بھر سے ممالک کے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ آپ کا ماضی میں کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے، کچھ دنوں پہلے حال ہی میں آپ کی سابق ڈپٹی اسپیکر اسد عمر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے؟ ملاقاتیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں۔ میں نے ایک اپیل کی تھی کہ کوئی بھی مظاہرہ ہو، احتجاج ہو، اس کو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے سربراہان کے پاکستان کی سرزمین سے رخصت ہونے کے بعد تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو پہلے بھی ایک مظاہرہ ہوا جس کے کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آئے، اس سے کوئی اچھا ماحول نہیں بنا، اور اب بھی جب مہمان یہاں پر موجود ہوں تو میں ابھی بھی دوبارہ اپیل کروں گا کہ وہ ایسے موقع پر کوئی احتجاج نہ کریں، چند دن کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اتنی بڑی مشکل پیدا نہیں ہوگی اس سے۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اپیل کی قدر کریں گے۔ سر، سندھ کے دورے پر آپ آئے ہیں تو میرپور خاص ڈویژن کا انتخاب کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو آپ کے آنے کی ضرورت پیش ہوئی، اور کیا مین کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں آج اس دورے کے؟ دیکھیے 14 اکتوبر کو ملک میں 14 اکتوبر سے کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، تو کبھی ایک صوبے میں، تو کبھی دوسرے صوبے میں، تو کبھی تیسرے صوبے میں۔ تو اس دفعہ سندھ کی جماعت کا بڑا اصرار تھا، اور خاص طور پر میرپور خاص کی جماعت کا، کہ یہاں میں کافی عرصے سے نہیں آیا ہوں، تو یہاں آ کر اب یہاں کانفرنس منعقد کی جائے۔ تو یہ کانفرنس ہوگی، اور
जब मुफ्ती साहब के उन्वान से कॉन्फ्रेंस होती है तो उनकी हमजहत ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाया जाता है। ज़ाहिर है कि वो जहाँ एक आलिम दीन थे, जहाँ वो एक फ़क़ीह थे, जहाँ वो एक मुहद्दिस थे, और इस हैसियत में जो उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े अपनी ज़िंदगी में, फिर सियासी मैदान में तो ज़ाहिर है कि उन्होंने मुल्क में एक बड़ा मकाम पैदा किया, और उन्होंने जो नक़ूश छोड़े हैं वो पूरी कौम के लिए काबिल तक़लीद हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि मुल्क के अंदर अमन व अमान का माहौल हो, एक अच्छा जमहूरी माहौल हो, पार्लिमानी किरदार हो। उन्होंने अपने पार्लिमानी किरदार से आइन बनाया, इस आइन पर उन्होंने दस्तखत किए, ख़त्म नबूवत का मसला हल किया उन्होंने, फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर सारी ज़िंदगी उन्होंने फ़लस्तीन के कौज़ की हिमायत की, और इसराइल की जारहियत और उनके कब्ज़े के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी तवानाइयाँ जो भी थी उनकी सियासी वो सर्फ की उन्होंने। तो आज भी हमारी इस इज्तिमा में मुफ्ती साहब के उन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर जहाँ हम उनकी शख्सियत को ज़ेर बहस लाएँगे, वहाँ पर हम उनके किरदार को भी, चाहे वो इल्मी हवाले से हो, चाहे वो सियासी हवाले से हो, चाहे वो अमन के हवाले से हो, चाहे वो पार्लिमानी निज़ाम के हवाले से हो, जमहूरी हवाले से हो, इस्लाम के लिए हो, ख़त्म नबूवत के लिए हो, फ़लस्तीन के लिए हो, उम्मत मुस्लिमा के लिए हो, इन सब के लिए उनके नज़रियात को सामने रखते हुए हमने गुफ्तगू करनी होगी, तमाम मुक़र्रिरीन ने गुफ्तगू करनी होगी, और इंशाअल्लाह उनका यही पैगाम अगली नस्लों के लिए निशान राह बनेगा और उनके लिए अपना मुस्तक़बिल संवारने का सबब और ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक आप यू। सिंध में आए हो और इधर इंतहा पसंदी की एक लहर उठी है और हमारे अदालत कत्ल हो रहे हैं तोहीन रसालत के हवाले से, और कल इसके रवादारी अमन रैली भी निकली। अभी ये सिंध में ऐसा माहौल बन रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो सोचते हैं कि कहीं भी इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए। मुसलमान एक ऐसी कौम है कि आज 1400 साल के बाद भी हर चंद के आप उसको गई गुजरी एक उम्मत कहें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, किताबुल्लाह के साथ जो उनकी अक़ीदत है उसमें बहुत जज्बातियत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी मजबूत कमिटमेंट दुनिया में कहीं नहीं पाई जा रही, किसी मज़हब में नहीं पाई जा रही। तो कुछ लोग अगर अपनी राय रखते हों और उनको पता हो कि मुसलमान इस पर मुश्तइल होता है, उनको भी इंतहा पसंदी नहीं करनी चाहिए, उनको भी कानून का एहतराम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, क्यों आइन के इस हिस्से का एहतराम नहीं किया जा रहा? हाँ, अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो जैसे आपने देखा कि कोयटा में पूरी जमीयत उलमा इस्लाम थाने के सामने खड़ी हो गई ताकि पब्लिक को रोक सकें और कोई ख़ुद कार्रवाई ना कर सकें जी। लेकिन जब उसने पुलिस के सामने भी ऐसी खुराफात बकी तो पुलिस मैंने जज्बाती होकर उनको कत्ल कर दिया जी। तो इस तरीके से कुछ एक माफिया है मुल्क के अंदर जो मज़हब के ख़िलाफ़ है, और ऐसे मौक़े पर वो फिर मजहबी लोगों की कमज़ोरियों को तो उछालता है, लेकिन मज़हब दुश्मन लोगों के हवाले से उनकी इंतहा पसंदी का नोटिस नहीं लेता, बल्कि उन्हें सपोर्ट करता है। तो इस जंग में उनका रवैया भी इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इंतहाई जारहाना है। इस्लाम के हवाले से हम कोई कंप्रोमाइज़ किसी के साथ नहीं करते। उसकी इज़्ज़त, उसके नामूस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस, उसके लिए जंग लड़ेंगे, हर हालत में लड़ेंगे। इसको कोई इंतहा पसंदी कहता है तो लाख दफ़ा कहे, वो ख़ुद इंतहा पसंद हैं। हम उनको भी एहतराम करना चाहिए। हम भी दूसरे मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। हम उन पर नाजिल हुई किताब इंजील का खुदा की किताब समझते हैं। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान लाते हैं। हम उन पर नाजिल हुई किताब तौरात पर ईमान लाते हैं। तो जिस तरह हमारे उन अम्बिया के बारे में अक़ीदत व एहतराम है, उनकी किताबों का एहतराम है, उनको हम आसमानी किताब समझते हैं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद को भी इतना ही एहतराम मिलना चाहिए। जब कोई इसका एहतराम नहीं करता तो इससे फिर फसाद पैदा होते हैं। तो फसाद के लिए तो हमें एतदाल पसंदी का दर्ज दिया जाता है, और फसाद पैदा करने के लिए जब वो सबब और इल्लत बनते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, तो ये भी इंतहाई काबिल मज़म्मत चीज़ है कि रसूलुल्लाह के नामूस को कोई गाली दे और आप उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इनको भी ज़रा अपने हुदूद में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अंदर कमरे में कोई ना बनी, थैंक यू जी। खैरियत है।